नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या। आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदे आपण जिलार नाम लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर। तेज कौन रही आज खबर चलता नजर पकाइबा। ऑपरेशन सिंदूर पर एबे देश रे हाई अलर्ट जेकोसी समय बड़ युद्ध होई पारे बेली कि कुआ जाउची। तबे पाकिस्तान माटी भारतर सामरिक कार्यानुष्ठान प्रतिशोध पुराण होई उठिची इस्लामाबाद कोनोसी समय किछि भी करि पारे भितरे भितरे कुहुडुची पाकिस्तान। एपटे एलओसी सीज फायर उल्लंघन जारी रहिची तुहाकु तुहा गुली माड़ करूची पाक सैन्य। यह मुह तोड़ जवाब देइची मध्ये भारत गोटिए पर मिसाइल मध्ये छड़ा जाउची जहा फल पाक संपूर्ण भावे नष्ट मध्ये होइजिवो। तेणु गुली वर्षा चलीची एवं युद्ध मध्ये चलीची। एहारी भितरे एबे 27 एयरपोर्ट बंद कर प्राय 430 फ्लाइट बातिल होइछि। मे 10 तारिख जाए देशर 27 एयरपोर्ट को बंद रखा निष्पत्ति नियाइछि। श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, भंडीगा, दलवार, पठानकोट, भुंडारा, शिमला, जोधपुर, धर्मशाला, कानन बिहार एमती पाखापाखि कह 27 एयरपोर्ट एबे बंद कर भुवनेश्वर दृष्टि रखिक हिंदन गाजियाबाद को विमान उड़ान बातिल कराइछि। दुईटी विमान उड़ान बातिल कराइछि बोली सूचना मिलिछि। एपटे संभाव्य युद्ध परिस्थिति मुकाबला पई ओडिशा प्रस्तुत। सेपटे अमित शाह कहते अत्यावश्यक सामग्री एवं कोला बजारी को दिया जीव नहीं प्रशय। जेकोसी स्थान रे जदि कोला बजारी मारचंती तुरंत आपण माने कॉल करिकी बा कंप्लेन माध्यम रे जणाई परिबे तांको विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो। एपट मध्ये ओडिशार खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रतिक्रिया रखिछन जे सब प्रकार स्थिति पई ओडिशा संपूर्ण प्रस्तुत। बाजार रे यथेष्ट परिमाण रे मौजूद अछि डाली, चाउल, तेल, अत्यावश्यक सामग्री। कोनोसी प्रकार कोला बजार को दिया जीव नै प्रशय। सरकार को नजर अछि मार्केट। ऑपरेशन सिंदूर रे सीमित रहिबनी एक्शन। प्रधानमंत्री कहछन्ती आगु निया आहुरी बड़ कार्यानुष्ठान। तबे ए नै कि मध्य एहा पर सैटेलाइट सर्वे करा जिवो। एतर 20 जिला को नेइचु आगुरु 17 जिला पंजीकरण हेउतला। सप्ताह भितर धान किणा प्रक्रिया आरंभ हेबो। 48 घंटा भितर चाषी को अकाउंट को जिवो टंका। मंडी दायित्व रे नोडल ऑफिसर रहिबे। आमर टार्गेट 15 लाख मेट्रिक टन रहिछि। प्रथम पर्यायर 10 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह लक्ष्य रखाइछि। कटनी छटनी करा दिया जाय परिबो नाही। असाधु मिलरଙ୍କ ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो बोली एपटे खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइचंती। किंतु ता पूर्व आपण मानकु मध्ये सतर्क रहिबा पई पड़िबो। कला बजार ठाରୁ सावधान रहिबा पई पड़िबो बोली मंत्री मध्ये कहिचंती। राज्य हीट वेव येलो वार्निंग जारी। आंचलिक पाणीपाग विभाग केंद्र सूचना देइचे 10 तारिख रु आरंभ होइजिवो हीट वेव येलो वार्निंग जहा फल रे खरार परिमाण आहुरी बढ़िबो। 2 रु 4 डिग्री तापमात्रा मध्ये वृद्धि पाइबो। तबे कोचे आगामी 2 दिन भितरे 44 डिग्री खरा हेबो बोली कुआ जाउची। से नै कि मध्ये कुआ जाउची 9 तारिख रे किछि स्थान रे वर्षा हेबो। किंतु 10 तारिख बेलकु राज्य रे सबुटी जिला मानकर मध्ये तापमात्रा वृद्धि पाइबो। रातिर तापमात्रा मध्ये वृद्धि हो बोली कुआ जाउची। तबे झारसुगुड़ा, संबलपुर, बलांगीर, बौद्ध जिला मानकर तापमात्रा 42 रु 44 डिग्री छुईबा संभावना रहिची। ऑपरेशन सिंदूर को लेकिन सर्वदलीय बैठक कूटनैतिक राजनैतिक सुरक्षा रणनीति उपर होई पारे आलोचना। तेबे एपर्यंत भी युद्ध चलिबो, युद्ध शेष होई नाही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेटी सामरिक आक्रमण विषय सूचना देवा सहित एक कैबिनेट बैठक डाकिथिले। संसद रे ऑपरेशन सिंदूर विषय राजनैतिक दल को सूचना देवा पे एक सर्वदलीय बैठक मध्ये करा जायछि। पाकिस्तान पाक अधिकृत काश्मीर 9 स्थान रे भारतीय सेना कार्यानुष्ठान संपर्क में विभिन्न राजनैतिक दल को अवगत कराइबे केंद्र सरकार। एवं संसद भवन परिसर लाइब्रेरी बिल्डिंग रे मध्ये बैठक हेबा पई संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू मध्ये सूचना देइचंती। मुख्यमंत्री बस सेवा महिला एवं ट्रांसजेंडर को 50% रिहाती मिलिबो। तबे मुख्यमंत्री बड़ उपहार देइचंदी महिला मानक पई। एथर कुआ जाउछि जे महिला ट्रांसजेंडर एवं 50% मिलिबो तांकु रिहाती। छात्र, भिन्नक्षम, वरिष्ठ नागरिक को मध्ये मिलिबो। एही प्रस्ताव समेत 5टी विभाग रो 8टी प्रस्ताव कैबिनेट रे मंजूरी मध्ये मिलिछि। ता सहित मध्ये कैबिनेट बैठक रे विपर्य प्रतिरोधक सड़क नारे नूतन योजना को मंजूरी मिलिछि। मुख्यमंत्री सड़क योजना को
ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସେପରି ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏବେ ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ବାହା ହୋଇଥିବେ ତାର ବାହାଘର ସରିଛି ତଥାପି ସେ ପେନସନ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ପରିବାର ଆୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ 5ଟି ବିଭାଗର 8ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ସଡ଼କ ନାଁରେ ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ 500 କିଲୋମିଟର ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୂଆ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହିତ ପୁରୁଣା ସଡ଼କର ମରାମତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେହିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ସଡ଼କ ନାଁରେ ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ବ୍ଲକ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ବଜାର ସ୍ଥାନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଆଦି ସହିତ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ହେବ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ, ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧା କଟକ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ସାଇନ୍ସ ସିଟି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେକି ସୂଚନା ଦେଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ବିକଶିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ, ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଅବା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଏନେକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମ ପାଇଁ କି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ ବୁଝାଯିବ ସେ ନେଇକି ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସ୍କୁଲ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନ ମାନି ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଏନେକି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲିକି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପମାତ୍ରା ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏପ୍ରିଲ 22, 2025 ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିବା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ରେଡକ୍ରସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମେ 8 ବା ଆଜି ରେଡକ୍ରସ ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟଳ ମନୋଭାବ, ମାନସିକ ସେବା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସଂକଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରିଲିଫ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରେଡକ୍ରସ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ରେଡକ୍ରସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଅଟଳ ମନୋବଳକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସଂକଟଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ପୁଣି ମକଡ୍ରିଲକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମକଡ୍ରିଲ। 4ଟାରେ ବାଜିଥିଲା ସାଇରନ। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଠିକ 4ଟାରେ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବାଜିଥିଲା ସାଇରନ। ତେବେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳିକୁ ଆଦମ ଆପଣମାନେ ଖାମଖିଆଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, କୌଣସି କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମକଡ୍ରିଲ ଯାହା ସବୁ କୁହାଗଲା ସେସବୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପାରାଦୀପ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାଇରନ ବଜାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଶର 244ଟି ସ୍ଥାନରେ ମକଡ୍ରିଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ
ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଏମସି ର ମଧ୍ୟ 1929 ନମ୍ବର ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଭୋଗନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସେ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରିବେ। 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି 54 କୋଟି, ତଥାପି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ର ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ରାଜଧାନୀ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଯମଜ ପାହାଡ଼ରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବେପରୁଆ ବସ୍ ରହଣୀ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାହାଡ଼ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କମ୍ ବୟସର ପିଲା ସୁରକ୍ଷା ପାହାଡ଼ରେ କେଉଁଠି ସ୍ଥାୟୀ ଲୁହା ବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଗାଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓ। ତେବେ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଚାଳକ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓ 1-2 ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରାକରେ ଖରାରେ ଚାଳକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଖବର ବାଜିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇନାହିଁ। ପୂର୍ବାନୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରାକରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଚାଳକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେବେ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ବାଡ଼ିକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅଳିଆ ପକାଇଲେ ଗଣିବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଉ ବା ଅଇଁଠା ଖଲିପତ୍ର ହେଉ ବା ଚାହା କପ୍ ହେଉ, ଏଣେ ତେଣେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଅତି କମରେ ଯଦି ପକାଇବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ଟାର୍ଗେଟରେ ଓଡ଼ିଶା, ୱେବସାଇଟକୁ କଲେ ହ୍ୟାକ୍। ତେବେ ଏକ ଦୁଃଖ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ୱେବସାଇଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ହ୍ୟାକରମାନେ ୱେବସାଇଟର ଡାଟା ବେସ୍ରୁ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସାଇବର ଫୋର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାଲିଠାରୁ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ଏହି ସାଇଟ୍। ଆଜି ହ୍ୟାକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ନେଇକି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗଠିତ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନ ହ୍ୟାକର ଗ୍ରୁପର ହାତ ରହିଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପତ୍ର ହଲିଲେ କଟୁଛି ବିଜୁଳି, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଖାଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ଏପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଖରାଦିନେ ବିଜୁଳି କାଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀ ବିଜୁଳି ବାରମ୍ବାର କାଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିତି, ପତ୍ର ହଲିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲି ଯାଉଛି ବିଜୁଳି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାହାଠୁ ଗାଁ ତ ଦୂରର କଥା। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, ତଥାପି କିଛି ହେଉନାହିଁ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ରହୁଥିଲେ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦାଉ ସାଜୁଛି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଞ୍ଜିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଗାଁ କହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଗାଁରେ ତ ଆହୁରି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଜୁଳି ବାରମ୍ବାର କାଟ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ପତ୍ର ହଲିଲେ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜଧାନୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 23 ଇଭି ଷ୍ଟେସନ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଖୁସି ଖବର, ଏଥର ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା ଇଭି ଗାଡ଼ି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ 23ଟି ଇଭି ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ବିଏମସିରେ ମିଳିତ ଭାବେ ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ଏପରିକି 100ଟି ଇଭି ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଜୋନରେ 9ଟି, ଦକ୍ଷିଣ ଜୋନରେ 6ଟି, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଜୋନରେ 8ଟି ଇଭି ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ରୂପାଲି ଛକ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ଶିଶୁ ଭବନ ଛକରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଇଭି ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଏହି ଇଭି ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ 400 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଜାଗା ଦରକାର ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା।
ଠାକୁରଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରତି ଓଝା ଭୋଇ ସେବକ। ରଥ ଖଳାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମାନେ ତୁମ୍ବ ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତୁମ୍ବରେ ବିନ୍ଦ ଖୋଦେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତୁମ୍ବ ଖୋଦେଇ ପାଇଁ ମେସିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 40 ଫୁଟିଆ 21ଟି ଧଉରା 2ଟି ଅସନ କାଠ ଗଡ଼ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଉଁରୀ ଉତ୍ସବରେ ରଥର ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ପୁରୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ପୁରୀରେ। ଏନେଇକି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 40 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ପୁରୀରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛିଟା ବଡ଼ ଯୋଜନା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟୋଟାଲ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନି ସାରିଲେଣି। କୁହାଯାଉଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଏବେ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜୁନ ମାସରେ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ। ପ୍ରତିଦିନ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 60ରୁ 79 ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା 1200 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟଙ୍କାଟେ ବଢିନାହିଁ। ଏନେକି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢିବ। 79 ବା 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତା ସହିତ ଏଥର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାପଟପ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାପଟପ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାରେ ସରକାର 5,000 ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।